Hello everyone, this is Professor Ananta Chaudhary, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department from SPM Polytechnic Kumte, Solapur. Dear student, we will continue our discussion on Unit 4. It is 8051 Memory and IO Devices Interface. Before we start today's topic of discussion, in last session we discussed about how to interface 4x4 keyboard matrix and 7 segment display with simple example. In today's topic again we have discussed IO interfacing. Let us see first what will be the learning object of the today's session is explain the interface of LCD and relay with 8051 microcontroller. After the session is over, student will be able to interface LCD with 8051 microcontrollers, to develop coding logic, initialize and sending data to LCD. Next, to interface relay using driver with microcontroller, write assembly language program to turn on and off relays. Let us see. Concept map shows us LCD is interfaced with 8051. There are different types of LCDs present in there, but we have discussed about 2x16 LCD display. It have again 14x2 LCD displays there. 2x16 display consists of 16 rows and 2 columns is there. 14 raised to 2 raised to 14 is a 14 rows and 2 column is there. After that, concept map shows us how to relay interface with the 8051 with driver IC. Here driver IC is used for the because 8051 has a current limited, means it have a maximum 20 milliampere current will be source, but relay have a up to 70 milliampere current. So initialize the relays coil, we use the driver IC. Let us move the LCD liquid crystal display. The LCD display can be simply connected with 8051 microcontroller and can be used in digital device like digital voltmeter, ammeter, digital clock, home automation displays, status indicator display, digital code locks, digital speedometer, display for music player. These are the application of LCD. 2x16 LCD is very common type of LCD display that is used in 8051 based embedded system. Okay, 2x16 LCD display consists of 16 rows and 2 columns, but in that 5x7 or 5x8 LCD dot matrix is there. 5x7 means 5 is the rows and 7 is the column, or 5 is the row and 8 is the column. Dot matrix is present in the LCD display. It is available in 16-pin package with backlight with contrast adjustment function, and each dot matrix has a 5x7 dot resolution is there. The LCD is a flat panel display technology commonly used in consumer electronics. Each LCD screen contains a matrix of pixel. It is 5x7 that together to form an image on the screen. The main advantage of using the character LCD over a 7-segment display and other multi-segment LED is that there is no limitation in display in special and custom character animation. Next point is pin function of LCD. In right hand side shows the actual how the LCD is looking. There is a 16 into 2 into 16 LCD displays there, and there are 16 pin is present there. Okay, first pin is VSS, that is ground. Second pin is VCC.
that function describe is 5-volt power supply is there. VEE, power supply to control contrast. VEE is a contrast control is there. RS is the fourth pin. RS is the register select. If RS is equal to 0 to select command register, and if RS is equal to 1 to select data register is. Read write is there. Next pin. If read write is equal to 0 for writing purpose, if read write is equal to 1 for reading purpose. E is a enable pin is there. After that, D0 to D7 or DB0 to D7 pin is 8-bit data bus is there. Okay, and this D0 to D7 pin or D0 again, LED plus is there, LED minus is there. LED plus is a backlight of the LCD which should be connected to VCC. LED minus backlight of the LCD which should be connected to ground. The pin 7 to 16 is sending the display information or instruction command code to the LCD. Read the command of LCD's internal register, and enable used by the LCD to latch the information presented to its data bus. For these are the pin and pin function is. Let us move toward the next is command LCD. Command LCD. Command and function is there. If the command is 01, then clear screen is there. If the 2 is there, return home. 4 is there, decrement cursor. 6, increment cursor. 7, shift display left is there. 8, if 8 is command is there, display of cursor off. A is there, display of cursor on. C is there, display on cursor off is there. After that, E, display on cursor blinking. F is there, display on cursor blinking. 10 is there, shift cursor position to left. 14, shift cursor position to right. 18, shift entire display to the left. 1C, shift entire display to right. 80, force cursor to beginning of the first line. C0, force cursor to the beginning of second line. Use 38, use 2 line and 5x7 डॉट मॅट्रिक्स. विद्यार्थी मित्रांनो, हे कमांड आहेत. आपल्याला ते कमांडनुसार प्रोग्राम तयार करायचा. म्हणजे 1 to 38 आहे. प्रत्येकाचं फंक्शन वेगवेगळं दिलेलं आहे. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉईंट इज LCD इंटरफेस विथ द 8051 मायक्रो कंट्रोलर. इनिशियलाइज द LCD. आता कसं इनिशियलायझेशन करायचं बघा. आता कमांड बघितलं आहे. सेंड 38H आहे. ओके, टू 8-bit डेटा लाईन फॉर इनिशियलायझेशन. आता 38 काय सांगितलं आपण बघा. यूज 2 लाईन अँड 5x7 मॅट्रिक्स. म्हणून आपण काय केलं आहे, सेंड 38H टू 8-bit डेटा लाईन फॉर इनिशियलाइज. कारण आपण काय, जो LCD घेणार आहे तो इनिशियलाइज करायचा आहे. आपण कुठला घेणार आहे, 2x16 घेणार आहे. ओके, नेक्स्ट सेंड 0F फॉर मेकिंग LCD ऑन, कर्सर ऑन अँड कर्सर ब्लिंकिंग ऑन इज देअर. 0F बघा काय सांगितलं. 0F फंक्शन इथं तुम्हाला फॉर स्विचिंग ऑन LCD ब्लिंकिंग द कर्सर. नेक्स्ट 06 फॉर इन्क्रीमेंट द कर्सर पोझिशन. कारण प्रत्येक वेळेस पहिला कॅरेक्टर डिस्प्ले झाल्यानंतर तो कर्सर काय व्हायला पाहिजे, इन्क्रीमेंट व्हायला पाहिजे. नेक्स्ट सेंड 01H फॉर क्लिअरिंग द डिस्प्ले अँड रिटर्न द कर्सर सेंडिंग डेटा टू द LCD. ओके, 1 कशासाठी करतो आपण, क्लिअरिंग डिस्प्ले करणार आहे. अँड रिटर्न टू द कर्सर फर्स्ट पोझिशन अँड सेंडिंग डेटा टू LCDला करण्यासाठी यूज करतो. ओके, LCD मॉड्यूल हॅज अ पिन नेमली हॅज RS. RS is a select register, read bar and E bar. It is the logic state of this pin that make the module to determine whether given data input is command or data to be displayed. ह्या 3 पिनवरनं तुम्हाला समजणार. if make read bar is equal to 0. ओके, रीड बार जर 0 असेल तर तुमचं फंक्शन जे असणार आहे ते काय असणार आहे, तुम्हाला
प्रिव्हियस ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे रीड बार 0 आहे. ओके, रीड बार 0 मेक आर एस इज इक्वल टू 0 इफ डेटा बाइट्स कमांड अँड मेक आर एस इज इक्वल टू 1 इफ डेटा बाईट इज डेटा टू बी डिस्प्ले. आर एस इज इक्वल टू जो 0 असेल तर तुमचं कमांड काय असणार आहे, डिस्प्ले होणार आहे. ओके, आणि जर आर एस इज इक्वल टू 1 असेल तर तुमचा डेटा डिस्प्ले होणार आहे. प्लेस डेटा बाईट ऑन द डेटा रजिस्टर पल्स ई फ्रॉम हाय टू लो. कारण काय करतो, लॅच करणार आहे. लॅच म्हणजे जो डेटा बसवर डेटा अवेलेबल आहे तो डिस्प्ले होण्यासाठी आपण काय करतोय, हाय टू लो पल्स प्रोव्हाइड करतोय. रिपीट अबाउट स्टेप फॉर सेंडिंग अनदर डेटा. हा फक्त पहिला, अजून जर डेटा सेंड करायचा तर हीच प्रोसेस काय करायची, रिपीट करायची. लेट अस सी द LCD इंटरफेस विथ 8051 मायक्रोकंट्रोलर डायग्राम. बघा आता ह्या डायग्राममध्ये जर बघितलं तर 8051 पिन आहे. ओके, आता बघा 16 पिन किती आहेत तुमचे LCDला आहे. मग बघा VSS, VC, VRS त्यामध्ये P2.1, P2.0, P2.1, P2.2 हे कशाला कनेक्ट केलेले आहेत, RS रीड बार इनेबलला कनेक्ट केला आहे. आणि P1 पोर्ट, P1 जो पोर्ट आहे तो टोटली पोर्ट इज कनेक्टेड टू DB0. ओके, आणि LED प्लस आणि LED मायनस VCCला आणि ग्राउंडला कनेक्ट केलेला आहे. आणि VSS आणि VCC आपण काय केलेलं, +5 व्होल्टला आणि एक पॉट टाकलेला आहे त्याला. ओके, व्ही कनेक्ट कॉन्ट्रास्ट ॲडजस्टमेंटसाठी यूज केलेला आहे. ओके, मग अशा प्रकारे आपण कनेक्शन केलेलं. आता इथे 8051मध्ये बघा आपण सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, क्रिस्टल कनेक्ट करणार आहे. पिन नंबर 19 आणि 80ला ते शो दाखवलं आहे. अरे रिसेट करण्यासाठी रिसेट लॉजिक यूज केलेलं आहे इथं. ओके, 10 मायक्रोफॅरड किंवा 10 मायक्रोफॅरडचं कॅपॅसिटर कनेक्ट केलेलं आहे. पुश बटनेच कनेक्ट केलेलं आहे आणि 8.2Kचा रजिस्टर कनेक्ट केलेला आहे. आणि ते कनेक्ट कशाला कनेक्ट केलेलं आहे, +5 व्होल्टला कनेक्ट केलेलं आहे. EA इज ऑलवेज कनेक्टेड टू +5 व्होल्ट आणि इनेबल. VCC ऑलवेज कनेक्टेड टू +5 व्होल्ट अँड ग्राउंड इज कनेक्टेड. मग अशा प्रकारे आपण काय केलेलं आहे, LCD इंटरफेस करून घेतलेलं आहे. लेट अस मूव द प्रोग्राम. Write an assembly language program to display string hello on 16:2 LCD using 8051 microcontroller. ओके, आता काय करायचं आपल्याला इथं बघा, फर्स्ट इनिशियलाइज द मेमरी बाय यूजिंग ORG00H. नेक्स्ट मूव A, #38H. आपला कुठला LCD यूज करतो आपण, 16:2 म्हणून काय केलं आहे, कमांड टू सिलेक्ट LCD डिस्प्ले केलेलं आहे. आता ACALL कमांड केलेलं आहे, कॉल कमांड सबरूटीन. आता हे ACALL कमांड काय करते फंक्शन ते बघा. ओके, ACALL कमांड बनलेलं आहे. ओके, कमांड सांगितलं ACALL कमांड. आता ACALL कमांड म्हणजे काय करायचं, आपल्याला कमांड आणि डेटा दोन करायचं. ACALL कमांड इकडे दिलेलं आहे बघा राईट हँड साईडला. तर कॉल सबरूटीन म्हणलेलं आहे. पहिल्यांदा काय केलं आहे, मूव P1, A केलेलं आहे. प्लेस द ॲक्युम्युलेटर कंटेंट. ओके, ॲक्युम्युलेटर जे कंटेंट असणार आहेत ते P1ला मूव केलेलं आहे. ओके, ॲक्युम्युलेटरमध्ये. नेक्स्ट RS CLR P2.0 म्हणलेलं आहे. डायग्राममध्ये बघितलं आहे P2.0 RS ला कनेक्ट केलेलं आहे. क्लिअर म्हणलं म्हणजे 0 केलं आहे. सिलेक्ट कमांड रजिस्टर पहिल्यांदा केलं आहे. नेक्स्ट CLR P2.1 रीड राईट 0 केलं आहे म्हणजे राईट ऑपरेशन करायचं आहे. सेट P2.2 म्हणलेलं आहे म्हणजे इनेबल इज इक्वल टू 1 केलेलं आहे. आणि क्लिअर P2.0 म्हणजे इनेबल 0 केलेलं आहे. आणि रिटर्न टू मेनला गेलेलं. हे पहिला ACALL कमांडला झालं. त्यानंतर मूव परत एकदा बघा, ACALL कमांड झाल्यानंतर लेफ्ट हँड साईडला मूव A, #0E कमांड टू डिस्प्ले ऑन कर्सर ब्लिंकिंग. आता परत ACALL कमांड, कॉल कमांड सब रूटीन म्हणलं आहे म्हणजे परत तोच रिपीट होणार आहे. नेक्स्ट मूव A, #01 कमांड क्लिअर डिस्प्ले केलेला आहे. परत ACALL कमांड केलं सब रूटीन, हा कॉल समान कमांड काय केलेलं, कॉल केलेलं. नेक्स्ट मूव DPTR #string. DPTR इज पॉइंटिंग टू फर्स्ट कॅरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. DPTRमध्ये आपण काय स्टोअर करणार आहे, हॅलो वर्ड जे आहेत ASCII कॅरेक्टर ते आपण काय करणार, स्टोअर करणार. म्हणून काय करतो बघा, मूव A, #00H क्लिअर ॲक्युम्युलेटर केलेला आहे. नेक्स्ट मूव C, A @A + DPTR रीड द ASCII व्हॅल्यू ऑफ कॅरेक्टर पॉइंटेड बाय DPTR.
DPTRमध्ये जी व्हॅल्यू आपण हॅलो कमांड ठेवलेलं आहे ती कॉल करणार आहे. JZH हिअर म्हणले इफ ॲक्युम्युलेटर कंटेंट आर 0 दॅन जम्प टू लेबल अँड हिअर टू स्टॉप. ओके. नेक्स्ट ए कॉल डेटा सबरूटीन म्हणलं आहे. आता एक डेटा सबरूटीनसाठी आपण स्पेशल फंक्शन लिहिलं आहे इथं बघा. डेटा ए कॉल डिले सबरूटीन. ओके. मूव P1, A म्हणलं आहे. प्लेस ॲक्युम्युलेटर कंटेंट ASCII व्हॅल्यू कॅरेक्टर ऑन पोर्ट P1 ला जाणार. सेट B P2.0 RS इज इक्वल टू 0 सिलेक्ट डेटा रजिस्टर. CLR P2.1 रीड राईट बार राईट ऑपरेशन करणार आहे. सेट P2. इनेबल 1 CLR इनेबल 0 अँड रिटर्न टू मेनला जाणार. ओके. रिटर्न टू काय करणार आपण मेनला जाणार परत. नेक्स्ट आहे इन्क्रीमेंट DPTR केलेला आहे. या जम्प टू बॅक. ओके. या जम्प असेल तर या जम्प काय करणार आपण बॅकला जम्प करणार आहे. त्यानंतर हिअर या जम्प कंटिन्युअस एक्झिक्युशन द इन्स्ट्रक्शन. हाच कमांड काय करणार आहे एक्झिक्यूट करणार आहे कंटिन्युअसली आपण. ओके. मग अशा प्रकारे आपण काय करतो आहे प्रोग्राम लिहिणार आहे. ओके. मग जर तुम्हाला हा प्रोग्राम समजला नसेल तर तुम्ही ह्याचा यूट्यूबला चॅनल आहे, यूट्यूबला डिटेलमध्ये दिलेलं आहे, ते जरी समजलं तुम्ही मला कॉल करून विचारू शकता. नेक्स्ट आहे रिले. नेक्स्ट जो डिस्प्ले करायचा आपल्याला इंटरफेसिंग करायचं आहे इट इज रिले. आता रिले कसं इंटरफेसिंग करणार. आता रिले इज काय तुमचं तुम्हाला माहिती आहे. ओके. रिले इज अन इलेक्ट्रोमेकॅनिकल स्विच आहे. इलेक्ट्रोमेकॅनिकल स्विच विच परफॉर्म ऑन अँड ऑफ ऑपरेशन विदाउट एनी ह्युमन इंटरॅक्शन. जनरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ कॉन्टॅक्ट रिले इज शोन. आता बघा रिलेचं तुम्हाला इथं बघितलं आहे, जर सिम्बॉल बघितलं असेल तर रिले कॉईल आहे. त्यानंतर आउटपुटला 3 टर्मिनल आहेत. NO नॉर्मल ओपन, NC नॉर्मल क्लोज आणि कॉमन आहे. ओके. असा हा तुमचा रिलेचा स्ट्रक्चर आहे. मग हा रिलेचं स्ट्रक्चर बघा SPST सिंगल पोल सिंगल थ्रो म्हणलेलं आहे. मग त्याच्यामध्ये कॉमन आणि नॉर्मल ओपनच असणार आहे. नेक्स्ट आहे SPDT आहे सिंगल पोल डबल थ्रू म्हणलेलं आहे. नॉर्मल क्लोज नॉर्मल ओपन आणि कॉमन असणार आहे. DPDT म्हणजे डबल पोल डबल थ्रू असं असणार आहे त्याला. मग नॉर्मल क्लोज कॉमन आणि नॉर्मल ओपन आहे. ओके. हे झालं तुमचं रिलेचं स्ट्रक्चर. बघा रिले. ड्रॉ द इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ रिले विथ 8051 मायक्रोकंट्रोलर. राईट अँड असेंब्ली लँग्वेज टू टर्न ऑन अँड ऑफ रिले. आता बघा इथं 8051ला P1ला कनेक्ट केलेला आपण ULN 2803 ड्रायव्हर IC आहे. का कारण रिले जो असणार आहे तो का मायक्रोकंट्रोलर रिले युजेस किती मिलीअँपियर करंट करतं तर 7 मिलीअँपियर. ओके. बट मायक्रोकंट्रोलर हॅव 20 मिलीअँपियर. मग तेवढा करंट एनर्जाईज करण्यासाठी रिलेला लागणार आहे. मग डायरेक्टली इंटरफेस केलं तर तुम्हाला डॅमेज होऊ शकतं आहे तुमचा मायक्रोकंट्रोलर. म्हणून आपण काय करतो ड्रायव्हर IC यूज करतो आहे टू एनर्जाईज द रिले. ओके. मग तो प्रोग्राम आपल्याला थ्रू काय करायचं आहे ड्रायव्हर IC कनेक्ट करून मग आपण कशाला कनेक्ट करणार आहे रिलेला कनेक्ट करणार आहे. ओके. मग तेच दिलेलं आहे तुम्हाला इथं तुम्ही पिन. ओके. त्यानुसार इन पिन आहेत ULN 2803ला टोटल 16 पिन आहेत. ओके. त्यातले 8 पिन तुमचे इनपुट असणार आहेत, 8 पिन आउटपुट असणार आहे. ओके. म्हणजे 16 म्हणण्यापेक्षा 20 पिनची पिन आहे. ग्राउंड आहे, VCC आहे, कॉमन एक असणार आहे. बघा आता प्रोग्राम बघा. सेट P1 0 रिले ऑन करण्यासाठी ए कॉल डिले केला. त्यानंतर क्लिअर P1.0 म्हणजे ऑफ झाला. सेट केला तर ऑन होईल, क्लिअर केला तर ऑफ होईल. मग सेट आणि ऑन आणि ऑफमध्ये काय केलं डिले टाकलेला आहे. ए कॉल डिले केला कॉल डिले. या जम्प अगेन म्हटला म्हणजे या जम्प म्हणजे परत एकदा वर टॉपला जाणार म्हणजे सेट ऑन होणार. मग आता डिले सबरूटीन दिलं आहे. डिले बघा मूव R2 हॅश कॉमा हॅश 250 दिलेलं आहे. 250T एवढं दिलेलं आहे. आणि हा 250 DNZ. ओके. डिक्रिमेंट जम्प इफ नॉट 0 म्हणजे R2 व्हॅल्यू कुठपर्यंत राहणार तुमचं व्हॅल्यू काउंट करणार 0 असतं. 0 to 250ला जाणार. 250 पासून 0ला होणार.
ओके. मग त्यानंतर रिटर्न जाणार. ओके, रिटर्न म्हणजेच काय जाणार, हे झाल्यानंतर परत ए कॉल डिलेला जाणार. ओके, मग असं जिथे जिथे ए कॉल लिहिले आहेत तोपर्यंत तिथं ते काय होणार, व्हॅल्यू काउंट होत राहणार. ए कॉल डिले परत हा प्रोग्राम इथं आला डिले सबरुटीनला. त्यानंतर ए कॉल डिले जिथे तर संपूर्ण आणणार. मग 250पर्यंत काउंट होणार, परत तो रिटर्न जाणार. लेट अस मूव टू द summarize point to be remembered in today's session. Different pin and their function of LCD, code to initialize LCD and sketch the interface of LCD with microcontroller, interface relay using driver with microcontroller, write assembly language program to turn on and turn off relay. हे पॉईंट आपण काय बघितलेत आजच्या सेशनमध्ये कवर केलेत. थँक्यू.